सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं खास सुर्खियां ते। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने NRI भाईचारे लिए माल विभाग नाल संबंधित दस्तावेज़ों की तस्दीक करने ऑनलाइन पोर्टल की की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने उपराले नूं ई-गवर्नेंस वाल एक होर इनकलाबी कदम दस्सिया। पंजाब सरकार ने लिया वड्डा फैसला। विरासत खालसा दास्तान शहादत गोल्डन टैंपल प्लाजा सैलानियों लिए 31 जुलाई तक बंद रखने का किया ऐलान। छिमाही रख रखाव के मद्देनज़र बंद रहणगे तीनों स्थान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया वड्डा ऐलान। कहा गरीब विद्यार्थियों की फीस का भुगतान करेगी हरियाणा सरकार। परिवार पहचान पत्र के तस्दीक डाटा नाल होवेगा दाखला। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विदेशों में वसदे पंजाबी भाईचारे नूं वड्डी सहूलत दिंदिआं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज माल विभाग नाल संबंधित दस्तावेज़ों की एम्बॉसिंग यानी कि जमीन जायदाद के दस्तावेज़ों की तस्दीक लिए अपलाई करने वास्ते ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। इस उपराले नूं ई-गवर्नेंस वाल क्रांतिकारी कदम दसदे मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार भारत तो बाहर रहिंदे व्यक्ति NRI या OCI नूं सूबे विच स्थित किसी जायदाद नूं बेचण खरीदण किराए उत्ते देण कब्जा देण दी लोड़ पैंदी है। उन्हें कहा कि कई बार संबंधित व्यक्ति भारत का दौरा नहीं कर सकता और दस्तावेज़ों को रजिस्टर्ड करवाने लिए सब रजिस्ट्रार दफ्तर में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि अजिहे प्रवासी भारतीयों की सहूलत लई हुण सारी प्रक्रिया को डिजिटल किया गया जिस नाल बिनाकार दस्तावेज़ों की एम्बॉसिंग लिए ऑनलाइन अपलाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दस्तावेज निर्धारित शर्तों के आधार पर ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ कि जिला डिवीजनल कमिश्नर ਜਾਂ ਵਿੱਤ कमिश्नर ਕੋਲ जमा करवाए जा सकते हैं। भगवंत मान ने कहा कि एक बार विनय पत्र जमा होने तो बाद इसकी संबंधित शाखा द्वारा डूंघाई नाल जांच की जाती है ते मंजूरी की प्रक्रिया होती है। उन्हें कहा कि इस सेवा का दायरा बढ़ाने लई पोर्टल में कई वाधू विशेषतावां शामिल की गई ने। आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू और राज्य सभा मैंबर राघव चड्ढा ने भारतीय संविधान की धारा 355 और 356 को बरकरार रखने में सफल रहने भाजपा की अगवाई वाली केंद्र सरकार उत्ते शब्दी हमला बोलिया। उन्हें कहा कि समूचा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मंग करता है कि वह मणिपुर की स्थिति का हल करने ते यह दसन के सूबा क्यों अशांति का सामना कर रहा है। राज्य सभा मैंबर ने मणिपुर में राज्य और केंद्र सरकार दी सफलतावां उत्ते चर्चा करने लई नियम 267 के तहत कारोबारी मुअत्तली नोटिस भी पेश किया है। मणिपुर की घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। आम आदमी पार्टी के विद्यार्थी संगठन CYSS ने भी चंडीगढ़ में मणिपुर की घटना खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के सूबा प्रधान संजीव चौधरी की अगवाई में आम आदमी पार्टी के विद्यार्थी संगठन ने पंजाब यूनिवर्सिटी में रोस मार्च कढ़िया। इस मौके मणिपुर में 2 महिलावां नाल हुई घिनौनी घटना के नाल पिछले 82 दिनों तो जारी हिंसा खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। विद्यार्थी आगू ने कहा कि वायरल वीडियो ने सारे देश को शर्मसार कर दिता है। पिछले 82 दिनों तो मणिपुर सड़ रहा है पर केंद्र और सूबा सरकार किधरे भी नज़र नहीं आ रही। बड़ी एक निंदनयोग घटना है जी मणिपुर के हुई है। तो पिछले 80 दिनों तो मणिपुर है जोड़ा जल रहा है। पिछले 80 दिनों तो मणिपुर के अहिंसा हो रही है। तो बड़ी शर्मनाक गल है। साडे देश के प्रधानमंत्री पिछे 80 दिनों तो गायब ने। उन्होंने वालों एक टिप्पणी तक नहीं की जाती। अफगानिस्तान तो लैके किसी होर दस तक कोई भी प्रॉब्लम हो BJP का हर एक नेता उठ के बोलन लग जाता है। पर 80 दिनों तो साडा एक देश का अंग है मणिपुर, उत्थे इन्नी अहिंसा हो रही है। तो अज मोदी सरकार उत्थे गायब है। तो उन्होंने बीरेन सरकार भी अज उत्थे नाकाम रही है लॉ एंड ऑर्डर नूं मजबूत करने लई। तो बहुत शर्मिंदगी वाली गल है। तो 2017 का एक मोदी जी का आपका ट्वीट सीगा दैट दोज हु कांट रन द स्टेट दे डोंट हैव राइट टू रूल ओवर दैम। अज उन्हां दा ही उत्थे सरकार है, वही भाजपा सरकार है जिहड़ी उत्थे बैठी है। तो अज कित्थे उन्हां दा 56 इंच का सीना जिन्हां दी ओह गल्लां करदे ने। क्यों हमेशा ही चाहे कठुआ वर्गा कांड होवे, चाहे हथरस वर्गा होवे, चाहे हुण असीं मणिपुर की गल कर लीए, सानू हमेशा धरनिਆਂ ते बैठना पैंदा बाद जाके। क्यों मोदी सरकार अपनी अखां नहीं खोलदे? क्यों जदों अडानी वर्गे स्कैम हुंदे ने उदों भी मोदी जी गायब रहिंदे ने?
ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਐਮ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰ समझ ही नहीं आ रही कि साढ़े देश के गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस चीज़ में समझ रहे थे। सर वो 2 महिलाएं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, 2 तो वो हैं जो 2-2.5 महीने बाद हमें पता चली, वहाँ पे हज़ारों होंगी सर जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। और सर इस चीज़ को मैं इस तरीके से देखती हूँ, हम सब ऐसे देखते हैं कि पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। हमने बीच में एक और भी प्रोटेस्ट किया था, हमने सरकार से उस टाइम भी हमने प्रोटेस्ट के थ्रू हमने कहा था कि एक नज़र मणिपुर की तरफ घुमाइए, आप ही का अपना देश है। लेकिन मोदी जी ने या वहाँ की उनकी जो सरकार है उन्होंने इतना नज़रअंदाज रवैया अपनाया हुआ है कि अपने लोगों को उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है उनके हाल पे कि ठीक है मरो मर जाओ जो मर्जी करो, ठीक है। लेकिन ये किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होना सही तो नहीं लगता। किन्हीं लड़कियों को, 3 लड़कियों को उनको दिन दिहाड़े 1000 की भीड़ में बिना कपड़ों के परेड कराई जाती है और फिर भी ये देश के प्राइम मिनिस्टर सब चुप है। मतलब चुप्पी साधने का कोई मतलब तो नहीं बनता। हम तो सदियों में, हम तो बहुत ज़्यादा पीछे चले गए सिविलाइजेशन में इस हरकत के बाद। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਮਹੀ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1654.82 ਫੁੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 18600 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਬੜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਚਿੰਤੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਬੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਝੀਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰਦਾ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਵੀ, ਜੰਦਬੜੀ ਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਬੋਰੀ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਤੇ। ਲਗਭਗ ਇਸ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਰ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਈ, ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲਹਾਲ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਘੱਗਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਥਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਫੈਲੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਦੇਰੀ नहीं होनी चाहिए, इमीडिएटली अनाउंस कर पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हड़ा करके होया है, चाहे जंग की पोजीशन हो, नुकसान होया चाहे कोई अन्न अनाज का नुकसान हो, पंजाब ने हमेशा देश का साथ दिया। जाति में सबसे बड़ी कुर्बानी देश के लिए आज पंजाब को देश की सारा के लिए नरेंद्र मोदी जी विशेष तौर पर 20,000 करोड़ का पैकेज ऐलान करो। जब पानी उतरेगा तब महामारी न फैले, इसलिए पंजाब के ऊपर विशेष ध्यान देने। पंजाब एक सरहद का सूबा है, साडी मंग है प्रधानमंत्री तो कि 20,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज पंजाब नूं राहत देने वास्ते तुरंत ऐलान किया जाए। इस वेले मुद्दे तो बहुत ज्यादा ने, पर अज का जो मुद्दा है वो ये है भी पंजाब नूं हड़ा ने तबाह कर दिता है। बहुत बुरे तरीके दे नाल फसलां रुड़ गईयां, सड़कां रुड़ गईयां, गरीबां दे घर टुट गए ने, किसान दी जमीन है जिहड़ी वो बुआई दे काबिल नहीं रही है घट से घट साल 1.5 साल तक, क्योंकि रेता उपर पहाड़ों चों आ गया और वो जमीन ते छा गया। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ जब तक जमीन पद्धर नहीं हो जाती, जब तक रेता परे नहीं किया जा सकता, साल 1.5 साल तक किसान अपनी फसल, किसान जिहड़ा पहले ही कर्जे थले दबिया होया है, किसान पहले ही जिहड़ा खुदकुशियां कर रहा है, ਉਹਦੇ वास्ते बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है। साडी केंद्र सरकार तो ये मंग है घट से घट 20-25,000 करोड़ का मुआवजा या पैकेज देना चाहिए पंजाब नूं, ताकि पंजाब का गरीब अपना कोठा बना सके, पंजाब का किसान अपने पशुओं को पाल सके। इस वे पशु रुड़ गए ने, पंछी रुड़ गए ने, भी बहुत चिर तो ऐसा कदे हालात नहीं देखे जिहड़े इस वे हड़ा ने पंजाब दे कर दिते ने। साडी केंद्र सरकार नूं इक्को ही बेनती है, क्योंकि पंजाब हर वेले हर मोर्चे ते केंद्र दे नाल खड़ा है, चाहे वो फौज भर्ती होवे, चाहे वो सरहदां दी राखी होवे, चाहे अन्न दी उपज होवे, कोई भी काम क्यों ना होवे, पंजाब सब तो अगे हुंदा। इस करके केंद्र नूं चाहीदा कि पंजाब दा बढ़ चढ़ के हौसला अफजाई करे, पंजाब दी मदद करे और पंजाब दा जो नुकसान होया ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ PIB ਦੇ ADG ਰਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ BR ਗੁਰਜਰ, IIM ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਗਰਾਜਨ ਰਾਮਮੂਰਤੀ, IISER ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ P ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ KK ਕਟਾਰੀਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ RP ਗੁਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਜਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। शुरुआत करते हैं कि क्या क्या मुख्य बिंदु थे नई शिक्षा नीति 2020 के, जिसके बारे में आज मैं चाहूँगा कि मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आप हमसे सवाल भी करें, आप हमसे जवाब भी पाएँ, और उसके बाद जो आप कवरेज दें उससे एक ये चीज़ उभर के सामने आए कि क्या क्या हुआ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज दैट वी वांटेड टू हैव ए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो। ये मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। And the target was to have a 100% gross enrollment ratio by the year 2030. So in the course of discussion we will be telling you what kind of progress we have made. Then आप लोगों को याद होगा कि कोविड हुआ, बहुत जगह चर्चा हुई, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट भी है कि शायद बहुत सारे बच्चे स्कूली सिस्टम से बाहर हो गए, लेकिन अब हम उन चीज़ों से बाहर आ गए हैं, उनसे आगे आ गए हैं। तो now the right time, it is the right time to find out whether those students have gone back or not. And I think as a part of successful implementation of new education policy,
I am confidently telling you that virtually the gross enrollment ratio pre-COVID has been now exceeded. In terms of percentage, we are higher than the ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਵਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ 54ਵੇਂ ਬੈਚ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। बहुत ही खुशियां भरा समा संत बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले वालों ਜਿਹੜੇ कि गुरुद्वारा बाल लीला साहब विखे पटना साहब विखे संगतां दे ठहरन वास्ते बहुत चंगे प्रबंध किए गए हैं। चंगियां इमारतां बनाईਆਂ गईਆਂ ਹਨ। संगत की आमद ਨੂੰ देखते हुए संगत काफ़ी इस ਵੇਲੇ पंजाब तो बाहरले ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां तो विदेशों से संगतां आ रही हैं। उस वास्ते ठहरन वास्ते चंगे प्रबंध ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁੱਖਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਪਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਲੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਲੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰਹਿائش ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 100 ਕਮਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਰਹਿائش ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਵੀ 150-200 ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣਨਾਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2025 ਤੱਕ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿائشਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿائشਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਹੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭੁੱਖ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਮੈਨੀ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿائش ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਮੈਨੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ 1-2 ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿائش ਲਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਮੈਨੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਵੀ 100 ਕਮਰੇ ਦੇ NRI ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿائش ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ 2 ਮਹਾਨ ਥੰਮੀਆਂ ਹਨ ਸਿੱਖੀ ਮਨਾਰ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਥੰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ
ਸਨ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵਾਧੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਜੋ ਹੈ ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਲੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਮਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 100 ਕਮਰਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੋ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 67 ਆਫਿਸ ਬੀਅਰ ਨੇ ਜਦਕਿ 116 ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 167 ਆਫਿਸ ਬੀਅਰ ਹੈਗੇ, 67 ਆਫਿਸ ਬੀਅਰ, 116 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ। ਦੇਖੋ, ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੜੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਮੇਤ 9 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ, 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 1 ਅਲਟੋ ਕਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ, ਪਰਸ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾ ਜੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਐਚਓ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਡਰਾਈਵਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਨਾਟ ਜਸਟ ਦੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਰਸ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 139 20 ਜੁਲਾਈ 2023 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 307 379B 353 186 323 342
379, 506, 148, 149 IPC और 21 ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਰਾਊਂਡ 5-6 ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ 3-4 ਅਨਨੋਨ ਸੀ। ਬਟ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਮਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜਰ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਐਸਪੀਡੀ ਮੈਡਮ ਡੀਐਸਪੀ ਸਮਰਾਲਾ ਸਾਡੀ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਨਦੀਪ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸਐਚਓ ਸਮਰਾਲਾ ਪਿੰਦਰ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੋਂ 2 ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੜਨ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਖੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਸ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 7 ਡੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਵੇਦਪਾਲ, ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗਗਨ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਡੂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੁੱਡੂ, ਨਰੇਸ਼, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 5 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਰਮਨਦੀਪ ਥਿਆੜਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ 1000 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਤੇ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਾਇਆ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਲਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਗੇ ਔਰ ਪੁਲ ਕਿੰਨੇ ਟੁੱਟੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਪੈ ਗਈ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਜੇ ਟੋਟਲ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਦਰਜਨ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਖੜੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲੈ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਏ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਵਿੰਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਭਟੂਰੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਪ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨੱਪਤੀ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁੜੀ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ हो गया ਤੁਹਾਡਾ। ये एक 6 साल की बच्ची है
जो कहीं उसका फरीदकोट में ट्रीटमेंट चल रहा था और पीजीआई में भी शायद ट्रीटमेंट चल रहा था। ये फरीदकोट मेडिकल कॉलेज से उनको वहाँ से जवाब मिल गया था और ये लोग बच्चे को पीजीआई लेकर जा रहे थे। रास्ते में बच्चे की हालत शायद ज़्यादा ख़राब लगी होगी इनको, तो ये रास्ते में हमारे हॉस्पिटल में रुके और जब हमने पेशेंट को, बच्ची को अंदर लिया इमरजेंसी में, उसकी पल्स बीपी कुछ भी नहीं था, मॉनिटर पे भी कुछ नहीं आ रहा था और फिर भी हमने 2-4-5 मिनट उसके हार्ट की पंपिंग की, एक इंजेक्शन लगाया कि उसका हार्ट रिकवर हो जाए, पर विद इन 5-7 मिनट्स बच्चा एक्सपायर्ड ही था ऑलमोस्ट और हम रिकवर भी नहीं कर पाए। तो हमने सीपीआर छोड़ दिया और रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दिया और इन्फॉर्म करते ही 5 मिनट बाद उसके कुछ रिश्तेदार उन्होंने इमरजेंसी में आके बहुत हल्ला करना शुरू कर दिया, बहुत चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे कि हॉस्पिटल में बैठे और पेशेंट्स को भी बहुत डिस्टर्बेंस हुई। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੈਂਟਰੋ ਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵੀ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।